اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ روزانہ قرآن کی یہ آیت پڑھو، اولاد کو فرما بردار بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ انشاءاللہ محترم سامعین، اولاد اللہ کی طرف سے انمول تحفہ ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس گھر میں مسکرانے سے گھر کا سونا پن دور ہو جاتا ہے اور والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ لیکن آج کے دور کا سب سے دردناک سچ یہ کہ یہی اولاد بہت سے والدین کے لیے راتوں کی نیند، دل کا سکون اڑانے کا سبب بن چکے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے حالات بدل چکے ہیں۔ ٹیکنالوجی، موبائل فون کی تیز رفتار دنیا نے فاصلوں کو سمیٹا۔ وہاں سب سے بڑا نقصان یہ کہ اولاد کو اپنے سگے ماں باپ سے دور کر دیا۔ وہ بچے والدین کی ایک پکار پر سب کچھ چھوڑ کر دوڑے چلے آتے، گھنٹوں موبائل کی سکرین پر نظریں جمائے رہتے ہیں۔ ماں باپ کسی کام کا کہہ دیں تو غصہ، تلخ کلامی ان کا شیوا بن چکی ہے۔ ایسے والدین کو وقت دینا چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے گھروں کے اندر ایک عجیب سے ویرانی، خاموشی اور دوری نے جنم لیا۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات سے شدید پریشان ہیں، آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتے، گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول، بات بات پر بدتمیزی عروج پر ہے، خدا نہ خواستہ کسی غلط سوسائٹی کا شکار ہو کر نشے جیسی لعنت یا کسی برے راستے پر چال پڑے ہیں، تو یقین جانے آج کی گفتگو خاص طور پر آپ ہی کے دل کی آواز ہے۔ ایک ماں اور باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے جب ان کی اپنی ہی پیدا کردہ اولاد، جس کو انہوں نے پالنے کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی لگا دی، اپنی جوانی قربان کر دی، وہ آگے سے آنکھیں دکھائے۔ یہ وہ خاموش آنسو ہیں جو والدین رات کے اندھیرے میں مسلح پر بہاتے ہیں اور دنیا کو کوئی انسان ان کے اس دکھ کا مداوا نہیں کر سکتا۔ لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جہاں دنیا کے مادی سہاروں اور ڈانٹ ڈپٹ کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کے کلام کی معجزانہ روحانی طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ آج جو کلام عمل ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اس کو دھیان اور یقین کے ساتھ سمجھ لیا تو کائنات کے مالک کے حکم سے آپ کی اولاد خود آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے گی۔ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ایک سماجی رشتہ نہیں بلکہ ایک مقدس بندھن ہے جس کے حقوق و فرائض کا تعین خود خالق کائنات نے فرمایا۔ قرآن میں پروردگار عالم نے اپنی بندگی کے فوراً بعد سب سے بڑے حق کا تذکرہ فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں آپ کے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے تعظیم کے ساتھ بات کرنا۔ ذرا غور فرمائے، کائنات کا مالک فرماتا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا۔ آج کی اولاد والدین کو جواب دیتی ہے، ان پر چلاتی ہے، ان کے دل کو چھلنی کر دیتی ہے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے، وہ نہ صرف اس دنیا میں ذلیل ہوتے، آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم کر دی جاتی ہے۔ پیارے نبی کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں میں سے جس کو چاہتا ہے قیامت تک کے لیے معاف کر دیتا ہے، سوائے والدین کی نافرمانی کے، کیونکہ اللہ پاک نافرمان کو موت سے پہلے اس کی زندگی میں ہی سزا دے دیتا ہے۔ دوسری طرف ذرا غور کریں، کس خوبصورت احساس کا تصور کریں جہاں گھر کے بچے فرما بردار ہوں، والدین کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی آواز پر لبیک کہیں۔ وہ گھر زمین پر جنت کا نمونہ ہوتا ہے۔ جن والدین کے اولاد نیک ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا ایک ایک پل سکون سے گزرتا ہے۔ معاشی تنگیاں بھی ہوں تو وہ اپنی اولاد کا ادب پیار دیکھ کر سب بھول جاتے ہیں۔ فرما بردار اولاد والدین کے لیے صرف دنیا کا سکون نہیں بلکہ آخرت کا بھی سب سے بڑا سرمایہ ہے، کیونکہ جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو یہی نیک اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بن کر ان کی قبر کو نور سے بھر دیتی ہے۔ وہ والدین یعنی جن کے بچے فرما بردار ہیں، وہ دنیا کے خوش نصیب ترین لوگ ہیں، اور جن کے ہاں ابھی تنگی ہے انہیں یہ پکا یقین رکھنا چاہیے، اللہ حالات بدلنے پڑنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب اولاد غلط راستے پر نکل جائے تو ماں کا دل تڑپتا ہے، دعائیں مانگتی ہے، باپ پریشانی میں گھلتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وہ اولاد کی ظاہری تربیت کافی نہیں، روحانی تربیت کے لیے اللہ کے کلام کا سہارا لینا سب سے ضروری ہے۔ انسان جب تھک جاتا ہے، اس کے تمام حربے ناکام ہوتے ہیں تو رب کے در پر جھک جانا چاہیے۔ انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو انہوں نے بھی اپنی اولاد کی اصلاح اور ان کی فرما برداری کے لیے اللہ کے حضور رو رو کر مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بڑھاپے میں اولاد کی تمنا کی تو انہوں نے یہ نہیں مانگا کہ مجھے صرف بیٹا دے، انہوں نے مصلی پر بیٹھ کر جو دعا مانگی وہ قرآن کا حصہ بن گئی، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی نماز قائم کرنے والے پیدا فرما، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما۔ یہ دعائیں ہمیں سکھاتی ہیں اولاد کی نافرمانی پر غصہ کرنے، ہاتھ اٹھانے
खाने घर से निकालने के बजाय एक सच्चे मुसलमान का शेवा होना चाहिए कि वो रात के आखिरी पहर में मुसल्ले पर बैठ जाए, अपने रब के सामने दामन फैलाकर अपनी औलाद की हिदायत का सवाल करे। माँ की दुआ में अल्लाह पाक ने वो असर रखा है, वो बदतरीन इंसान की तकदीर को भी बदल कर रख देती है। जब माँ सच्चे दिल से अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने बच्चे का तसव्वुर करके कुरान की इन नूरी आयात की तिलावत करेगी, कायनात का गैबी निज़ाम इस बच्चे के दिल को मोम कर देगा। जिद, नाफरमानी, ये सब शैतानी असरात होते हैं और रहमान के कलाम के सामने शैतान कभी ठहर नहीं सकता। आपकी औलाद चाहे कितनी ही दूर ना चली जाए और वो आपकी शक्ल देखना भी पसंद ना करते हो, लेकिन जब आप इस अमल को अपने रोजमर्रा का मामूल बना लेंगे तो अल्लाह के फजल से इनके दिल में आपके लिए तड़प पैदा होगी, सच्ची इज्जत मोहब्बत पैदा होगी, खुद चलकर आपसे माफी मांगेंगे। अपनी नीयत को पाक करके इस नूरी तसलसल को अपने दिल के अंदर जज़ब करें। मोहतरम अजीजों, जहां हम औलाद की नाफरमानी पर कुड़ते हैं, रोते हैं, मुसल्ला पर बैठे रहते हैं, कहीं हमें एक लम्हे के लिए रुक कर भी अपने गिरबान में झांक कर ये सच भी कबूल करना होगा कि क्या इस खराबी में हमारा अपना कसूर तो नहीं। शरीयत के एक असूल है कि जहाँ औलाद पर माँ बाप की अतात फर्ज की गई, वहाँ वालिदैन पर यह भारी जिम्मेदारी है कि औलाद की बेहतरीन इखलाकी दीनी तरबियत करें। आज के इस मादी दौर में हम सब एक ऐसी अंधी दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं जहां बाप नौकरी, कारोबार और पैसे कमाने के चक्कर में दिन रात घर से बाहर रहते हैं। माएँ घर के कामों या सोशल मीडिया में इतनी मसरूफ हैं कि औलाद को वक्त देना भूल गई। हम बच्चों को हर किस्म की मादी फरमाइश तो पूरी कर देते हैं, महंगे मोबाइल, कपड़े, दुनिया की हर आइश ला देते हैं, लेकिन जो चीज़ उन्हें सबसे ज्यादा चाहिए होती है वो होती है वालिदैन का वक्त, उनकी तवज्जो, उनका प्यार। वो हम दे नहीं पाते। नतीजा ये निकलता है जब बच्चे घर में तन्हाई का शिकार होते हैं, वो अपने दिल का बोझ करने के लिए मोबाइल फोन का रुख करते हैं, बाहर गली मोहल्लों में गलत दोस्ती की सोबत अख्तियार कर लेते हैं, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता नाफरमानी और बुराई के रास्ते पर डाल देती है। हमें ये बात बहुत ध्यान से समझनी होगी कि औलाद पर वाले माँ बाप की क्या हकूक हैं और इनकी अच्छी तालीम का असल मायार क्या है। इस्लाम हमें सिखाता है जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसका जहन एक सफेद कागज की तरह पाक साफ होता है। इस कागज पर जो पहला नक्श उभरता है वो उसके वालिदैन की आदत, उनका इखलाक होता है। अगर हम छोटी उम्र से ही बच्चों का जहन इस तरह बनाएं कि उन्हें हलाल हराम की तमीज़ सिखाएं, उनके सामने खुद झूठ ना बोलें, इनके सामने घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, उन्हें बड़ों का एहतराम करना सिखाएं, तो ये बातें इन मासूम जहनों में हमेशा के लिए ऐसे नक्श हो जाती हैं जैसे पत्थर पर लकीर। छोटी उम्र की तरबियत इंसान के साथ सारी जिंदगी चलती है। अगर हम बचपन में इन आदत को नज़रअंदाज कर दें, ये सोच कर छोड़ें कि अभी तो बच्चा है, बड़ा होकर खुद ही सीख जाएगा, तो याद रखें जब पौधा टेढ़ा बड़ा हो जाए तो फिर वो दरख्त बनकर कभी सीधा नहीं हो सकता। यही वो सबसे बड़ी गलती है जो आजकल के वालिदैन कर रहे हैं और बाद में फिर पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं। कुरान और हदीस में औलाद की सही तरबियत की इतनी सख्त ताकीद आया कि उसे एक फर्ज ऐन का दर्जा दिया गया। अल्लाह का फरमान कुरान पाक में है कि ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो यार, बीवी बच्चों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, कि अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। और जहन्नम की आग से बचाने का वाहिद तरीका उनकी इस्लामी और इखलाकी तरबियत है। इसी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को इनकी गफलत पर खबरदार करते हुए एक नहायत ही अहम असूल बयान फरमाया। आपका फरमाने आलिशान है कि तुम में से हर शख्स निगरान है और हर शख्स से उसकी रायत के बारे में सवाल किया जाएगा, और मर्द अपने घर वालों का निगरान है और उससे उसके घर वालों के बारे में पूछा जाएगा। क़यामत के दिन जहाँ अल्लाह पाक हमसे नमाजों और रोज़ों का हिसाब लेगा, हमसे ये भी पूछेगा कि जो औलाद मैंने तुम्हें नेमत बना कर दी, तुमने इसकी रूह को दोज़ख की आग से बचाने के लिए क्या कोशिश की? क्या तुमने सिर्फ दुनिया कमाने में मगन रहे या तुमने इनके दिलों में मेरा खौफ भी पैदा किया? जब हम इस्लामी तारीख के मायानास और सुनहरे अबवाब पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें मालूम होता है कि सहाबा करम और औलिया अपनी औलाद की तरबियत किस कमाल अंदाज में फरमाया करते। हज़रत हकीम लुकमान के अपने बेटे को की गई नसीहतें तो खुद कुरान का हिस्सा है, जहाँ अपने बच्चे को सबसे पहले शिर्क से बचने, नमाज कायम करने, लोगों से आइजी के साथ बात करने की तलकीन करते हैं। इस तरह रसूलुल्लाह के प्यारे साहब अपने बच्चों को घुड़सवारी, तीर अंदाजी के साथ सबसे पहले कुरान की मोहब्बत और शरीयत के अहकाम सिखाया करते। औलिया की जिंदगियों को देखें। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने वालदा मोहतरमा ने बचपन में ये मायाना सबक सिखा कर, बेटा हालात जैसे भी हों, जान चली जाए झूठ ना बोलना, ऐसे एक सच्ची तरबियत का असर था। जब रास्ते में डाकुओं ने घेरा तो उन्होंने
में सच बोलकर डाकुओं के पूरे गिरोह को ताइब होने पर मजबूर कर दिया। ये लोग अल्लाह वाले बाद में बनते हैं, पहले इनकी माँ इनके बाप मुसल्लों पर बैठकर इनकी सही और सच्ची तरबियत करते हैं, तब जाकर वो कायनात के वली और रहबर बनते हैं। आज हमारे माशरे का एक और अलमिया ये बन चुका है, हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम देने के लिए लाखों रुपए पानी की तरह बहा कर बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बने, कोई बड़ा अफसर बने। हमें इस बात पर तो बहुत फख्र है कि हमारा बच्चा फट अंग्रेजी बोलता है, लेकिन हमें इस बात पर ज़रा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। हमारे बच्चे जवान हो चुके हैं, उन्हें सही तरीके से वुज़ू करना, नमाज नहीं पढ़ना आती। आज कितने ऐसे घराने हैं जब बूढ़े माँ बाप दुनिया से रुखसत होते हैं तो उनके अपने सगे जवान बेटों को अपने बाप का जनाजा पढ़ाना तक नहीं आता। वो दूसरों के सामने हाथ जोड़ रहे होते हैं, कोई आकर इनके बाप का जनाजा पढ़ा दे। ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचेगा, यही वो कामयाबी है जिसके लिए आपने दिन रात एक करके पैसा कमाया। अगर आपकी औलाद दुनिया में तो बहुत बड़ी डिग्री ले ले, लेकिन उसे अपने रब के सामने झुकना ना आए, उसे अपने वालिदैन का अदब करना ना आए, तो दुनिया आखिरत दोनों में आपके लिए खसारे का सौदा है। हमें इस गफलत से जागना होगा, अपनी तरजीहात को बदलना होगा। दुनिया की तालीम ज़रूर दिलाएं, लेकिन दीन की तालीम को सबसे ऊपर रखें। बच्चों को अल्लाह रसूल की सच्ची मोहब्बत नहीं सिखाएंगे तब तक हम इनसे फरमाबरदारी की उम्मीद नहीं रख सकते। जब घर का माहौल ऐसा होगा कि अजान होते ही बाप बेटे मस्जिद की तरफ जाएं, माएँ और बेटियां घरों में मुसल्ले संभालें, तो इस घर में कभी नाफरमानी का अंधेरा दाखिल नहीं हो सकता। अब चूँकि हमने वालिदैन की गलतियों तरबियत के असूलों को समझ लिया, तो हमें इस नूरी तसलसल को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम असल कुरानी हल और वजीफे की तरफ जा सकें, जो हमारी औलाद के दिलों की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे। मोहतरम अजीज़ों, जब वालिदैन और औलाद के इस पाकीज़ा रिश्ते के अखलाकी रूहानी पहलुओं पर मज़ीद गौर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये रिश्ते सिर्फ उसका नाम नहीं मादी, बल्कि ये रूहों का एक खूबसूरत मेल है, जिसकी बुनियाद खालिस मोहब्बत, एहतराम, सच्ची कुर्बानी होती है। एक माँ बाप अपनी ज़िंदगी की तमाम तवानाई, खुशियाँ, रातों की नींद, आराम का लम्हा औलाद के लिए कुर्बान कर देते हैं, ताकि उनकी औलाद माशरे में मुअज़्ज़ज़ कामयाब इंसान बने। लेकिन कामयाबी का मयार सिर्फ ये नहीं कि आपका बच्चा दुनिया की नज़र में अमीर या बड़ा बने, बल्कि कायनात के सच्चे असूलों के मुताबिक असल कामयाबी है कि इसके अखलाक कितने बुलंद हैं, इसके दिल में अपने बुजुर्गों के लिए कितना एहतराम है, वालिदैन के सामने किस आइज़ी के साथ खड़ा होता है। और जिस घर के अंदर अखलाक तहजीब का ये नूरी चराग रोशन होता है, वहाँ कभी मायूसी, दूरी के अंधेरे अपने पाँव नहीं जमा सकते। आज हमारे माशरे में सबसे बड़ी खराबी ये कि हमने अखलाकियात और इक़दार को बिल्कुल पसे पुश्त डाल दिया। बच्चे जब जवान होते हैं, इनके अंदर एक अजीब सा असाबी तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट नजर आती है। अपने दोस्तों के साथ तो घंटों हंसी मजाक, बाहर की महफिलों में अखलाक गुफ्तगू का अंदाज इंतहाई दिलकश, लेकिन जैसे घर की दहलीज पार करते हैं, इनके सामने बूढ़े माँ बाप से होता है तो उनका लहजा तल्ख, चेहरा बेरुखी से हटा हुआ और बातें मुख्तसर। ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर सोचे कि जिस माँ ने आपकी एक एक तकलीफ पर अपनी जान सूली पर टांगी, जिस बाप ने उनको धूप से बचाने के लिए खुद को तपते हुए माहौल में झोंक दिया, क्या वो आज इस बात के मुस्तहिक हैं इनके साथ ऐसा रवैया, संगदिलाना रवैया अख्तियार किया जाए? वो अपनी इखलाकी ज़वाल है, वो जो भी ख़ानदान की बर्बादी के लिए काफ़ी होता है। जब तक हम इस बात में बीमारी का इलाज नहीं करेंगे, तब घरों में सच्चा सुकून लौट कर नहीं आ सकता। कुरान में अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ गुफ्तगू करने का जो मायानाज अंदाज और खूबसूरत तरीका सिखाया, वो कायनात का सबसे बड़ा अखलाकी दर्द है। जहाँ अल्लाह ने हमें ये हुक्म दिया कि उफ ना कहो, वहीं अगली आयत में इरशाद फरमाया कि इन दोनों के साथ आइज़ी के साथ मोहब्बत का बाजू पस्त किए रखो और इनके हक में दुआ करते रहो कि ऐ मेरे रब, इन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझे मोहब्बत से पाला था। सुबहान अल्लाह। कायनात का खालिक औलाद को सिखा रहा है कि जब तुम्हारे वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उनके सामने ऐसे सर को झुका रखो जैसे एक आजिज़ बंदा मालिक के सामने झुकता है, और इनके सामने डिग्रियों का गरूर, पैसे का घुमांड, जवानी का रूप बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि आज जो कुछ भी तुम हो वो उन बूढ़े हाथों की दुआओं और बहाए गए आंसुओं का नतीजा हो, पसीने का नतीजा हो कि औलाद अपने माँ बाप के सामने आजिज़ी का ये मायानाज लिबास पहन लेती है। अल्लाह पाक दुनिया के लोगों के दिलों में इसकी ऐसी इज्जत बिठा देता है, दुनिया की कोई मादी ताकत उसे नीचा नहीं दिखा सकती। इस तरह हदीस मुबारक के सच्चे ज़ख़ीरे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न इखलाक और वालिदैन की खिदमत को कायनात का सबसे वज़नी फजीलत वाला अमल करार दिया। एक शख्स हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ किया,
یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، آپ سے مشورے کے لیے آیا ہوں۔ کائنات کے ہادی نے نہایت ہی پیارا سوال پوچھا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں میری ماں زندہ ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی خدمت میں لازم رہو کیونکہ جنت اس کے دونوں قدموں کے پاس ہے۔ حضرت ذرا اس سچے فرمان کی گہرائی پر غور فرمائیں۔ وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے کی تمنا لے کر آیا، اسے پیارے نبی نے فرما دیا کہ جنت چاہیے، غیبی فضل اور عافیت چاہیے تو ماں کے قدموں کو تھام لو۔ آج ہم اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کے پاس چکر کاٹتے ہیں، مہنگے علاج ڈھونڈتے ہیں، لیکن گھر کے اندر غیبی خزانے کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس کی ایک دعا ہمارے تمام بگڑے کاموں کو سنوار سکتی ہے۔ جہاں خوش نصیب گھرانے، جہاں اولاد اپنے والدین کی فرما بردار ہوتی ہے، جہاں صبح کا آغاز ماں باپ کے چہرے کی زیارت دعاؤں سے ہوتا ہے تو ان کے چہروں پر ایک الگ نورانی چمک ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں اگر رزق کی تھوڑی تنگی ہو تب بھی وہاں ایک ایسا سکون ہوتا ہے جس پر دنیا کے بڑے بڑے امیر اور بادشاہ بھی رش کریں۔ اور جب آج اپنے باپ کے کندھے کا سہارا بنتی ہے، ماں کے آنسوؤں کو پوچھتی ہے تو عرش سے فرشتوں کی جماعتیں اس گھر پر اپنی رحمت کی چادر تان دیتی ہیں۔ فرما بردار اولاد اپنے والدین کے لیے مضبوط قلعہ ہوتی ہے جو انہیں بڑھاپے کی بے بسی تنہائی کا احساس تک نہیں ہونے دیتی۔ یہ وہ خوبصورت اور پائیدار ماحول ہے جو انسان کی دنیا کو کبھی خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس کی آخرت کے لیے بھی ایک بہترین ذخیرہ ثابت ہوتا ہے۔ آج ہمیں اس بات کا پکا ارادہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اخلاق، محبت اور کلام الہی کا وہ نوری ماحول دوبارہ زندہ کریں گے جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ اگر ہماری اولاد میں کوئی کمی ہے، کوئی غصہ، ضد، چڑچڑانے، مایوس ہونے کے بجائے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ دلوں کو بدلنا صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ جب ایک ماں یا باپ پورے یقین، تسلی، سچے دل کے ساتھ مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو دامن تھام لے ہیں تو جس کا ذکر ہم آگے کرنے جا رہے ہیں تو کائنات کا پورا غیبی نظام متحرک ہو جائے گا اور ضدی سے ضدی بچہ بھی محبت کا پیکر بن جائے گا۔ اب چونکہ ہم نے اخلاق کی مایہ فضیلتوں اور حقوق کو بہت اچھے سے اپنے دل کے اندر اتار لیا تو ہمیں اسی خوبصورت تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم اصل قرآن آیات اور اسم اعظم کے وظیفے کی طرف جا سکیں جو ہماری نسلوں کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے سنوارنے والا ہے۔ اب ہم اس نوری، سچی اور دلوں کو منہ لینے والے گفتگو کے چوتھے مایہ ناز مرحلے میں داخل ہو کے جہاں کلام الہی یعنی قرآن فرقان حبیب کی اس معجزاتی فضیلت کا تذکرہ کرنا ہے جو کائنات کے ہر انسان کے لیے مادی روحانی شفا کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جسے پروردگار نے پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی زندگی کے ہر ظاہری سماجی معاملے کے مکمل حل نازل فرمایا۔ اس کا کوئی ایسا مسئلہ، بیماری، تنگی، کوئی پریشانی موجود ہی نہیں جس کا پکا اور سچا علاج کائنات کے مالک نے اس مقدس کلام کے اندر بیان نہ فرمایا۔ جب انسان دنیا کے دلاسوں سے تھک کر مایوس ہوتا ہے تو قرآن کا نور امید کی کرن، ایسی کرن، نوری کرن بن کر ابھرتا ہے جو اس کی اندھیری زندگی کو سینکڑوں میں روشن کر دیتا ہے، سیکنڈوں میں روشن کر دیتا ہے۔ آج اولاد کی اصلاح، ان کے دلوں کی اصلاح، ان کو اور بہت طاقت اور عمل کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ یہ اللہ والوں اور بزرگوں کا بتایا ہوا آزمودہ عمل ہے جو کلام الہی کی تائید سے قرآن مجید کی ایک ایسی مبارک اور طاقتور آیت پر مشتمل ہے جو کسی عام جگہ نہیں بلکہ قرآن مجید کے دھڑکتے ہوئے دل یعنی سورہ یاسین کے اندر موجود ہے۔ پیارے نبی حضرت وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ ذرا تصور کریں تو اس کے دل سورہ یاسین کے اندر موجود خاص آیت کی روحانی طاقت اور پریشان حال ماں یا باپ اس قرآنی آیت کا سہارا لے کر مصلی پر بیٹھتے ہیں، اولاد کے دل کے اندر موجود ہر قسم کی ضد، غصہ، بدتمیزی اور نافرمانی کے شیطانی اثرات پگھل جاتے ہیں جیسے آگ کے سامنے موم پگھل جاتی ہے۔ قرآن کی فضیلت کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگا کر پڑھنے والوں کے لیے ایک شفا اور غیبی رحمت ہے۔ پروردگار نے قرآن کے اندر واضح ارشاد فرمایا کہ ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو ایمان والوں کا لیے شفا اور رحمت ہے۔ کائنات کا خالق فرما رہا ہے کہ یہ کلام شفا ہے،
صرف جسمانی بیماریوں کی شفائیں، دلوں کی باطنی بیماری، اخلاقی زوال، اولاد کی ضدی گھریلو ناچاکیوں کے لیے بھی سب سے پائیدار شفا ہے۔ جب آپ کے بچے آپ کا کہنا ماننا چھوڑ دیں، جب وہ موبائل فون کی دنیا میں گم ہو کر آپ کے حقوق پامال کرنے لگے، تو ان پر غصہ کرنے، ان سے لڑنے کے بجائے قرآن کے نوری فیصلے پر یقین رکھیں۔ دلوں کو بدلنا صرف اور صرف رحمان کے کلام کے قبضے میں ہے۔ جب اللہ کے کلام کی برکت گھر میں داخل ہوتی ہے تو وہاں سے ہر قسم کے اعصابی تنگی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں انسان کی رہنمائی کے لیے ہر چیز کا حل ہے، وہاں اللہ نے اولاد کی حوالے سے بھی خوبصورت سچی دل کو چھو لینے والی باتیں بیان فرمائی، جو والدین کے دلوں کو ایک عجیب حوصلہ دیتی ہیں۔ پروردگار نے قرآن میں ایمان والوں کی یہ مایہ ناز صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنے اولاد کے لیے کس طرح خوبصورت انداز میں دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ دعائیں والدین کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ فرقان میں اللہ کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو عرض کرتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت میں سکھاتے ہیں کہ جب بچوں کے لیے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے کلام کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگے، اللہ ہماری اولاد کے اخلاق کو ایسا بلند کرے گا کہ انہیں دیکھ کر ہمارا دل دنیا آخرت دونوں میں باغ باغ ہو جائے گا۔ اس طرح ایک اور جگہ اللہ نے اولاد کو دنیا کی خوبصورتی قرار دیتے ہوئے والدین کو یہ سچا سبق سکھایا کہ وہ اولاد کی باطنی تربیت سے کبھی غافل نہ۔ سورۃ التغابن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے اولاد تو بس ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یہ مایہ ناز آیت والدین کو جذباتی پیغام دیتی ہے کہ اولاد کی نافرمانی دراصل تمہارا ایک عارضی امتحان ہے۔ اس امتحان میں پاس ہونے کا طریقہ یہ نہیں کہ تم دنیاوی طریقوں کے پیچھے بھاگو، بلکہ اس کا سچا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کے اس بڑے اجر کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو تمہیں کلام الہی سے جڑنے کے بعد حاصل ہونے والا ہے۔ جب آپ اس پکے اور سچے عقیدے کے ساتھ سورہ یاسین کی اس آیت کا وظیفہ کریں گے تو آپ کی آزمائش چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے گی اور وہی نافرمان اولاد زندگی کا سب سے بڑا سکون بن جائے گی۔ محترم عزیزو، قرآن کی تلاوت، اس کے وظائف کا اثر تبھی ظاہر ہوتا ہے جب انسان کے دل کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ آج کل لوگ وظائف تو کرتے ہیں لیکن ان کا دھیان دنیاوی باتوں کی طرف ہوتا ہے یا اسے صرف ایک تجربے کے طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کا کلام سچا ہے اور اس کی ایک لفظ کائنات کی ہر مادی چیز سے زیادہ وزنی ہے۔ جب سورہ یاسین کے دل سے نکلے ہوئے اس مایہ ناز وظیفے کو گلے کا ہار بنائیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر پھیلی ہوئی وہ تلخی نافرمانی کا ماحول ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ نور کیفیت جنم لے رہی ہے۔ اب چونکہ ہم نے قرآن کی ان بے پناہ فضیلتوں، اولاد سے متعلق مایہ ناز قرآن آیات کو اچھے سے سمجھ لیا ہے تو ہمیں اس خوبصورت جذباتی نوری تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم اس وظیفے کے آخری اور عملی طریقے کو جان سکیں جو ہماری زندگیوں میں ایک سچا انقلاب لے کر آنے والا ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس نوری، سچی اور دلی تسکین سے بھرپور گفتگو کے پانچویں اور آخری مایہ ناز مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں ہمیں اس معجزاتی قرآنی وظیفے کے عملی طریقے، اس کے حروف پوشیدہ نورانی فضائل اور اسرار کو جاننا ہے جو ہمارے گھروں سے مایوسی کا خاتمہ کر کے اولاد کے دلوں کو والدین کی محبت سے بھر دے گی۔ جیسا پہلے عرض کر چکے ہیں، یہ کسی عام جگہ سے نہیں، قرآن مجید کے دھڑکتے ہوئے دل یعنی سورہ یاسین کی آیت مبارک پر مشتمل ہے۔ یہ سورت کی آیت سورہ یاسین کی کائنات کی طاقتور ترین آیات میں سنگ دل سے سنگ دل انسان کے دل کو بھی نرم کر دیتی ہے۔ کیونکہ اس سورت کو قرآن کا دل کہا گیا اس لیے اس کی ہر آیت اپنے اندر قبولیت کی ایک خاص مقناطیسی طاقت رکھتی ہے۔ جب ایک مجبور ماں اس کا دامن تھامتے ہیں تو قدرت کا غیبی نظام ان کی مدد کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی مبارک آیت کو جان لیتے ہیں جس کا تذکرہ ہم کریں۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے جس کا متن اور ترجمہ ہر مسلمان کے ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، پھر ہم نے انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ اس مایہ ناز آیت کی فضیلت، اس کے باطن اسرار پر اب غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دراصل برائی، ضد، وسوسوں، غلط سوسائٹی کے اثرات ایک ایسی غیبی اور مضبوط دیوار کھڑی کر دیتی ہے جسے کوئی منفی طاقت پار نہیں کر سکتی۔ جب آپ کی اولاد کسی غلط راستے پر چل پڑے اور نشے میں مبتلا ہو جائے تو اس آیت کی تلاوت اور ان کے اور برائیوں کے درمیان ایک نوری حصار قائم کر دیتی ہے۔
इंसान का दिल बुराई से उचाट हो जाता है, वालिदैन की तरफ औलाद लौट आती है और अमल का वो खूबसूरत तरीका जानते हैं जो बड़े बड़े अलहवाल और सोफ़े करम अपने चाहने वालों की रहनुमाई के लिए बताते हैं। इस अमल को करने के लिए शरीयत मुतहरा की रोशनी में सबसे बेहतरीन मुस्तनद तरीका यह है कि आप 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ों में से किसी भी एक नमाज का इंतखाब कर लें, जिस नमाज के बाद भी आपको मुकम्मल सकून हो, तन्हाई मुयस्सर हो। आप किसी मुसल्ले पर नहायत दयान के साथ बैठ जाएं, इर्द गिर्द के माहौल और दुनियावी ख़यालात को दिल से निकाल दें, अपनी आंखों को बंद करें। सबसे पहले अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें। इंसान से जाने अनजाने में दिन रात बहुत से गुनाह सरज़द हो जाते हैं। अक्सर औक़ात इंसान के अपने ही गुनाहों की वजह से इसके घर पर आजमाइशें और मुसीबतें होती हैं। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है जब औलाद नाफरमान और चिड़चिड़ी हो जाए। जब आप रोकर अपने रब से तौबा करेंगे तो आपके दिल को एक अनोखा और सच्चा सुकून नसीब होगा। तौबा के फ़ौरन बाद आपने अपनी आंखें बंद रखते हुए 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। दरूद पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उम्मत मुसलमा के लिए वो माया नाज और बेमिसल तोहफ़ा है जो रब की बारगाह में हर हाल में कबूल होता है। जब एक बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्तों की जमातें इसका सलाम और दरूद बराह रास्त हजूर की बारगाह अक़दस में पहुँचाते हैं, जिससे अल्लाह पाक और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। जब आपके अमल का आगाज़ दरूद से होगा तो वो अमल कभी रद्द नहीं हो सकता। दरूद मुकम्मल करने के बाद आपने अल्लाह ताला के 2 सिफ़ाती नाम या बारिऊ या वदूदू को मिलाकर पढ़ना है और इन 2 मुकद्दस नामों को आपने पूरे ध्यान के साथ एक तस्बीह यानी 100 मरतबा मिलाकर पढ़ना है। पढ़ते दौरान आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। दिलो दिमाग में अपने इस बेटे या बेटी का मुकम्मल तसव्वुर होना चाहिए जो नाफरमान है, कहना नहीं मानते। अल्लाह के 2 नामों की फजीलत, इनका तर्जमा रूह को वजद में ले आता है। या बारिऊ का मतलब ए पैदा करने वाले, दुरुस्त करने वाले, या वदूद का मतलब ए बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले। इन नामों की फजीलत यह है कि ये आबार औलाद के इखलाक, आदत, बाग़ियाना रवैये की गैब से इस्लाह फरमाता है। या वदूद इनके सख्त और पत्थर दिल के अंदर वालिदैन के लिए तड़प, सच्ची मोहब्बत और नरमी पैदा करता है। जब आप अपने नाफरमान औलाद का तस्वुर करके नामों को 100 मरतबा दोहराएंगे तो इनके दिल के अंदर मौजूद हर किस्म की नफरत ख़त्म हो जाएगी। ये नाम इसमें आज़म की तरह असर करते हैं। इनकी बरकत से घर के अंदर मोहब्बत का खूबसूरत चश्मा जारी होता है जो पूरे ख़ानदान को अमन का गहवारा बना देते हैं। इसमें आज़म की इस तस्बीह को मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद आपने सूरह यासीन की इस मुबारक आयत नहायत तदब्बुर, पक्के यकीन के साथ सिर्फ 11 मरतबा पढ़नी है। जब आप इस आयत को 11 बार पढ़ रहे हो तो इसका यह खूबसूरत तर्जमा आपके जहन में होना चाहिए कि मेरा रब मेरे औलाद के आगे और पीछे बुराइयों के खिलाफ गैबी दीवार खड़ी कर रहा है और इनके तमाम मसाइल को हल फरमा रहा है। जैसे ही 11 मरतबा ये आयत मुकम्मल हो जाए, आपने आखिर में फिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। सुबहान अल्लाह। यहाँ आपका इंतहाई आसान और मुख्तसर बेपनाह ताकतवर अमल मुकम्मल हो गया। इस पूरे वजीफे पर आपके सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन शर्त यह कि ये 2-3 मिनट आपका ध्यान सिर्फ अल्लाह की ज़ात, औलाद के तस्वुर पर होना चाहिए। अमल मुकम्मल करने के बाद अब आपने दोनों हाथ अपने परवरदिगार के हजूर फैला देने हैं और अपनी और रो रो कर आजिज़ी के साथ औलाद की हिदायत के लिए दुआ मांगनी है। ज़ाहिरी बात है कि जिस माँ बाप का दिल औलाद के रवैये से दुखी होता है, उनकी दुआ वैसे दिल की गहराइयों से निकलती है और शरीयत का यह मुस्तनद असूल है कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में कभी रद्द नहीं होती। जब एक दुखी माँ या बाप मुसल्ले पर बैठकर नूरी कलाम के बाद अपने बच्चे का नाम लेकर रोएंगे, अर्श का मालिक इनके बहते आंसुओं की लाज रखते हुए इस बच्चे की तकदीर, इसके दिल की दुनिया को बदल देगा। ये वो माया नाज़ अमल है जो तारीख़ के बड़े बड़े अहवालों ने अपने मुरीदीन को बताया और जिन जिन लोगों ने इस अमल को यकीन के साथ किया, उनकी उजड़ी हुई दुनिया बदल गई। नाफरमान औलाद माशरे का बेहतरीन और बाअदब इंसान बन गई। मेरे अजीज़ों, इस मुबारक अमल को आपने अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना लेना है। जब तक आपकी औलाद मुकम्मल तौर पर राह रास्त पर नहीं आ जाती, उनके खिलाफ दुरुस्त नहीं हो जाते, वो आपके फरमाबरदार नहीं बनते, आपने इस अमल को नागह किए बगैर रोज़ाना किसी भी एक नमाज के बाद जारी रखना है। कलाम इलाही पर आपका ये पक्का यकीन तसल्ली आपके मसले का असल हल है। मायूसी को करीब ना आने दे, क्योंकि अल्लाह के ख़जानों में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। अगर आज की यह खूबसूरत ईमानी गुफ्तगू आपके दिल में उतर गई और आपको अपनी उम्मीद की किरण मिल गई, तो इस वायरल वीडियो को अपने बाकी परेशान हाल दोस्तों वालिदैन के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि किसी और के घर का उजड़ा हुआ सुकून भी लौट सके। अल्लाह पाक हम सब की औलादों को नेक साले वालिदैन का फरमा बरदार